Yes, good morning, dear students. We were discussing about reconstitution of a partnership firm under that admission of a partner. In the last class, we were discussing about the next case under that goodwill. That is, goodwill is created or raised at its full value and is written off immediately. That is not shown in the balance sheet as an asset by debiting all the partners in the new ratio. This is a condition that we were discussing. In the last class, even we have done with the revaluation account. Okay, we know Arati and Bharati were the two partners, were sharing profit and losses in the ratio of 3:2, and the balance sheet was given. They admitted Jayanti, the new partner, into the partnership firm. And that new partner has bought 20,000 as his capital and goodwill 20,000. And they said the condition is that the goodwill amount will not remain in the books. Buildings are appreciated by 5,000. Machinery is depreciated by 20%. Provision for doubtful debt is increased by rupees 1,000. And they had given new profit sharing ratio as 5:3:2. So in the last class, we have done with the revaluation account. Quickly, we will go with that revaluation account. Then we'll find out the partner's capital account. Okay, we know the revaluation account, right? What are the things comes under revaluation account? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ things revaluation account ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Revaluation account. ಸೊ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಯಂತಿ ತಂದಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? Buildings are appreciated by 5,000. Appreciated is nothing but increase ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ? 5,000 rupees increase ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So we'll write in the credit side of revaluation account by buildings. Buildings 5,000. So next ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೆಷಿನರಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟು ಮೆಷಿನರಿ ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ? ಮೆಷಿನರಿ 35,000 ಇತ್ತು, ಇದರ ಮೇಲೆ 20,000 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ 7,000 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 1,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಟು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಎಷ್ಟು? 1,000 rupees. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8,000 ಆಗ್ತದೆ. 8,000 ಮೈನಸ್ 5,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3,000 rupees. ಈ 3,000 ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ 3,000 ಅನ್ನ ನಾವು ಆರ್ತಿ ಅಂಡ್ ಭಾರತಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇಂಟು 3/5. 3,000 into 2/5. So this is nothing but 1,800 rupees and this is nothing but 1,200 rupees. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8,000 rupees ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, till here we have done in the last class. ನೆನ್ನೆನೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ recall ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Can we move on to the next one? Partners capital account. Yes. Okay, now before moving on to the partners capital account, now in this condition they were talking about goodwill. They were saying goodwill of the firm is valued at 20,000. This is common. ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದಿರುವಂತ goodwill ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Then again they were saying this goodwill account should not remain in the books ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That means goodwill amount ಅನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹೌದಾ? Now what they were saying, this goodwill will not be remain in the books of accounts. Now here we have to pass two journal entries. Since it is not a withdrawal, ಇಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಿ ನೋ
in the previous sum we used to do partners capital account ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ debted to old partners account. This is a common journal entry. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗೇನೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 20,000 rupees ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ when they say it is not remain in the books of account, the second journal entry is like this: partners, all partners capital account, all partners capital account, debtor to goodwill account. This is the extra journal entry. Now in this condition ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊಸ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್? 20,000 ಇದೆ. ಇಂಟು 5:3:2 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ they had given the goodwill was withdrawn by the old partner ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ then will write to cash. ಇಲ್ಲಿ to cash ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾನ್ ಬೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ದ whole amount will be distributed to all the partners. ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. am I clear? ಡೌಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? See, whenever they say the goodwill will not remain in the books of accounts, goodwill ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಬೈ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಅದನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆ ಏನು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. Partners capital account. This is Aarti, Bharati and Jayanti. Aarti, Bharati and Jayanti. This is particulars. Okay, what is the first entry? Partners capital account alli first one ನಾವು ಏನನ್ನ ಬರೀತೇವೆ? Yes, very good. By balance brought down ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. By balance brought down. Yes, by balance brought down ಇನ ಅಮೌಂಟ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆರತಿದು 50,000 rupees ಇದೆ. ಭಾರತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 25,000 rupees. ಜಯಂತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? By revaluation account. Now, whether it is by revaluation account or to revaluation account, if you check your revaluation account, usually ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಟು ಮಿಷನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಟೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು, ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲಾಸ್ ಇದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಯಾಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ? ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರತಿ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್, 1800 rupees, and Bharati it is 1200 rupees. Clear? Okay, what is the next one? General reserve ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಎಸ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್. ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ? ಇಟ್ ಇಸ್ 20,000. ಹೌ ಮಚ್? 20,000 rupees, right? 20 or 25? Is it 20,000? Yes, 20,000. We'll write 20,000. 20,000 rupees. Now what is the next one? Next ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? What is the next one? We have to give goodwill. Yes, right? Buy goodwill. How much is the goodwill? ಎಷ್ಟಿದೆ goodwill ಇದು value? We know we have goodwill in amount again 20,000 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಈ 20,000 ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 3:2 ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, 3/5 and 2/5 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇನ ಅಮೌಂಟ್? ಎಸ್, 12,000 ಫಾರ್ ಆರತಿ ಅಂಡ್ 8,000 ಫಾರ್ ಭಾರತಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವಾ? ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಮ್ಮಿದು? ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, what they were saying, the goodwill amount will not remain in the books. Now in this condition, as I said, one more extra journal entry will come. That is nothing but partners capital account debtor to goodwill account. ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? partners capital account debtor to goodwill account. What is the value of goodwill? It is 20,000, and this 20,000 will be distributed to all the partners according to their new profit sharing ratio. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಂತ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗ ಆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5:3:2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ they were saying that the goodwill will not remain in the books of accounts. It will not shown in the balance sheet. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 10,000. then one more will get 6,000 and one more get 4,000 rupees. Yes, very good. Am I clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? Is there any other things? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾವು ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಹೊಸ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಆರತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 62,000. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಭಾರತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 33,000.
and for Jayanti it is 20,000 rupees. Okay, now next ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಮೌಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ 62,000 minus 1,800 minus 10,000. How much you will get? 50,200. Very good. Next 25,800. Very good. 25,800 and this is nothing but 16,000. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಿಗೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. 50,200, 25,800 and 16,000 rupees. ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 62,000, 33,000 and this is nothing but 20,000. Am I clear with the partners capital account? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋ ಡೌಟ್? ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ 20,000 ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ದು. This is 20,000. Okay, okay. So 50,000. So by balance brought down ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. This is 50,000 and 25,000 is nothing but the old balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. Next by cash, that is new partner ತಂದಂತಹ cash ಏನಿದೆ 20,000 rupees we have written. Next goodwill ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. So 20,000 is the goodwill, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,800 and 1,200 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದು ಟೋಟಲ್ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಂದಂತ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 10,000, 6,000 and 4,000 will get. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಈ 1,008 ಮತ್ತೆ 10,000 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ 62,000 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 50,200, 25,800 and 16,000 ಸಿಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ. So this is particulars, amount, particulars, amount. What is the first entry? First end ಬರಿಬೇಕು to balance brought down. ಎಷ್ಟಿದೆ to balance brought down? Cash ಇದೆ amount 15,000 rupees ಇದೆ. I am writing 15,000 over here. Okay, what is the next one? To Jayanti's capital account 20,000 rupees. Okay, we'll take only 2 here. Now why only 2? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಏನು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್. 20 ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 15,000 ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ. ಬಿಕಾಸ್ goodwill amount will not be shown in the new balance sheet. So the cash amount balance is only 35,000 rupees. Okay, the balance of cash will be by balance carry down will be only 35,000. Am I clear? ಯಾಕೆ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ?
ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ದೆನ್. So new balance sheet. This is liability, amount, asset, amount. Okay, what is the first entry? Asset side ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಯರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್? ವಿ ನೋ 15,000 ಓಲ್ಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರಿನ 20,000 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 35,000. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನ, ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಿಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 15,000 ಪ್ಲಸ್ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರಿನ 20,000 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 35,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್. Is there any adjustment for buildings? Buildings ಗೆ adjustments ಇದನ್ನ? Buildings ಗೆ adjustment ಇದೆಯಾ? ಇದೆ, yes. 25,000 ಇತ್ತು. ಏನಾಗಿದೆ, buildings are appreciated by 5,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. What do you mean by appreciation? Is nothing but increase. So we have to add. So appreciation. So 5,000 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ outer column ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 30,000 ಬರ್ತದೆ. Okay. Next, what is the next one? So building ಮುಗಿಸಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು? ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. So I'll write patents. Okay, what is the value of patents? Is there any adjustment for patents? No adjustment for patents. So I'll write directly 6,000 rupees. Okay, what is the next one? Next ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? We have machinery. So write machinery. What is the value of machinery? Is there any adjustment for machinery? Machinery ಗೆ adjustments ಇದೆನಾ? So we have adjustment for machinery. Depreciation 20,000 ನಾವು find out ಮಾಡಿದ್ವಿ. So machinery ದು value 35,000 ಇತ್ತು, less depreciation. ಎಷ್ಟು depreciation ಅದು? 7,000 rupees ಇತ್ತು. So ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ outer column ಗೆ? 28,000 ಸಿಗ್ತದೆ. Okay, next is debtors. ಎಷ್ಟಿತ್ತು debtors? So I'll write debtors 20,000 rupees ಇತ್ತು. So ಇದರಲ್ಲಿ less provision for doubtful debt. Already 600 ಇತ್ತು. Okay, ಈಗ ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ 1,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? 1,600 rupees ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 18,400 rupees ಸಿಗ್ತದೆ. So I have written 18,400 rupees. So debtors finish ಆಯ್ತು. Then that given about stock, right? Stock. Is there any adjustment for stock? ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ stock ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 4,600 rupees ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. So ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. Now come to the liability side. What is the first one? Creditors. Creditors ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ adjustments ಇದೆನಾ? ಏನು adjustments ಇಲ್ಲ. So write directly 16,000 rupees. Next, bills payable. Bills payable ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ adjustments ಇದೆಯಾ? No adjustments. So write directly 14,000 rupees. Next, is there any outstanding amounts ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. So write directly reserves ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. So consider ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ. Take the capital. ಆರತಿ, ಭಾರತಿ and ಜಯಂತಿ. ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಆರ್ತಿ 50,200, ಫಾರ್ ಭಾರತಿ 25,800 and for ಜಯಂತಿ it is 16,000 rupees. ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ. Now take the total of asset side. How much you will get? Yes, total is 1,22,000 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಯಾವುದು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 1,22,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So this is about your balance sheet.